नमस्कार प्रिय बंधुगण वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करंतु नहीं कारण आज वीडियो आम मैंने देखा सही पवित्र जगह जो जगार प्रभु जीशुख्रीष्ट रूपांतरित होते प्रभु जीशुख्रीष्ट निजर तीन शिष्य को अर्थात पीतर जोहन एवं जाकुब को लेकिन एक पर्वत उपरकू जाइथिले एवं सही पर्वत रे से रूपांतरित होते तेरे प्रिय बंधुगण वर्तमान आपण जो वीडियो देखुं जो जगह देखुं ये हूँ एक्जाक्टली से जगह तेरे प्रिय बंधुगण एमती ये पहाड़ को काटिकी रास्ता तैयारी कराई आउ ख्रीष्टरे प्रिय भाई भौणी माने यही स्थानटी केवल ए रास्तार सीमित नुहे ये हूँ बहुत बड़ जगह आउ यही पर्वतर नाम हूँ पर्वत ताबर ताबर पर्वत जोठारे प्रभु जीशुख्रीष्ट रूपांतरित होते तेरे प्रिय बंधुगण प्रभु जीशुख्रीष्ट जो स्थान रूपांतरित होते एवं जो स्थान प्रभु जीशुख्रीष्ट सहित मूसा एवं एलिया कथबार्ता करुले ए समस्त जगह को आम देखा प्रत्येक एंगल रु मु आपण मानकु देखाइबी सेतिपाई ए वीडियो को आपण देखुथांतु तेबे ख्रीष्टरे प्रिय भाई भौणी माने तेबे ये हूँ सही पहाड़ आपण जहाँ देखुचंती आउ आपण जदि जानिया पाई चाहूचंती पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल रे कोठी लिखा अछि जदि आपण जानिचंती तेबे भल कथा आपण को अशेष अशेष धन्यवाद जदि आपण जानि नाहंती तेबे आपण खोली परिवे माथ्यू लिखित सुसमाचार 17 पर्व 1 पदरु 13 पद एटी स्पष्ट भाव लिखा अछि प्रभु जीशुख्रीष्ट निजर शिष्य मानक मध्यरु 3 जन को अर्थात पीतर जोहन एवं जाकुब को से बाछिले एवं निज सहित एक पर्वत को नहीं गले आउ एटा हूँ सही पर्वत। हाँ प्रिय बंधुगण पर्वत को नहीं गले एवं जेतेबेले से माने प्रार्थना करुछंती आ सेतेबेले पीतर जोहन एवं जाकुब ए 3 जन देखुचंती जे मूसा एवं एलिया से माने प्रभु जीशुख्रीष्ट निकट को आसी से माने कथबार्ता होउचंती आ सही समय प्रभु जीशुख्रीष्ट रूप परिवर्तन हो जाइछि रूपांतरित हेले प्रभु जीशुख्रीष्ट रूपांतरित हेले जदि आपण पढ़िबे तबे जानि परिबे तबे एई ताबर पर्वत विषय बाइबल रो किछि जगह लिखा अछि आपण पाई परिबे समस्त विषय वर्णना करिया निमंते हुए तो मो पाखरे समय नाही आउ ए वीडियो बहुत लंबा हेबो सेति निमंते आपण पाई परिबे गीत संहिता 89 पर्व तार 12 पदर मध्य आपण सेठी ताबर पर्वत विषय आपण जानि परिबे आउ जदि आपण पुरातन नियम विचार करता तार 4 अध्याय जदि पढ़िबे सेठी मध्य ए पर्वत विषय लिखा अछि ताबर पर्वत आउ एठारे एक घटना घटी अछि विचार करता तार 4 अध्याय रे तेबे प्रिय बंधुगण एठी कौन घटना घटी अछि एठी 4टी क्यारेक्टर अछंती 4 जन मेनली 4 जन क्यारेक्टर दबरा बाराक जायल एवं सीसरा आ सीसरा जी एक दुष्ट रानी बोली लोक मान कहते आउ बाइबल मध्य वर्णना करे आउ जेहेतु सीसरा परमेश्वर के विरुद्ध रे अनेक प्रकार काम करिथिला सेति निमंते सीसरा को मारिबा निमंते आ परमेश्वर को आड़ू योजना हला फल रे दबरांकर आदेश रे बाराक सीसरा को गोड़ेइले आ जतले गोड़ेइबा परे आ से दौड़ी की पळौचंती कोठी की आमे देखिया पाउछु तेबे प्रिय बंधुगण यही विचारकर्ता 4 अध्याय पढ़ंतु तेबे बाराक यही ताबर पर्वतरु
ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଗଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଜାୟେଲ ନାମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଉ ସେ ସିସରାଙ୍କୁ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ତ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ବଧ ମଧ୍ୟ କଲା। କେମିତି ବଧ କଲା ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 4 ଅଧ୍ୟାୟ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ପର୍ବତ ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ପାରିବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମେ ପାହାଡ଼ ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାବର ପର୍ବତର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚ। ଏହାକୁ ତାବର ଚର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ପୁଶ୍ କରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେମାନେ ହେଉଛୁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନିଜର ରୂପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ଇଏ ସେଇ ପର୍ବତ। ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୂରରୁ ଏମିତି ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ପାହାଡ଼କୁ କ୍ରସ୍ କରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି 4 ଚକିଆ ଯାନ କିମ୍ବା 2 ଚକିଆ ଯାନରେ ହେଉ। ତେବେ ସିସରାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ବାରାକ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପର୍ବତରୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ବାରାକ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପର୍ବତରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇଥିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଶେଷରେ ଜାୟେଲ ନାମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସିସରାଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 2025 ମସିହା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଜାଗା ରହିଅଛି। ଆଉ ଏଇ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଗକାଳରେ ଅନେକ ରାଜା ଏବଂ ମହାରାଜାମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କହୁଥିଲେ? କଥା କହୁଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟମ ଯିଏ ପାଳନ କରୁଥିଲା, ସିଏ ସଦାକାଳ ତ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଷ୍ଠି ରହୁଥିଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଘର, ତାବର ପର୍ବତ ଉପରେ ଥିବା ଏକ ଗୃହ। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ତାବର ପର୍ବତକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ଛୋଟ ଏରିଆ ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ, ତାବର ପର୍ବତ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବୁଲିକି ଆପଣ ସରେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ସାଇଡ଼ରୁ, ଉପରୁ କିମ୍ବା ତଳୁ ଯଦି ଏମିତି ଦେଖିବେ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଏଙ୍ଗେଲରେ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖାଯିବ। ତାବର ପର୍ବତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଆଉ ବାଇବେଲର ଐତିହାସିକ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ତାବର ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାବର ପର୍ବତ ବାଇବେଲରେ ଥିବା ଐତିହାସିକ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ସିସରାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା। ଆଉ ଏଇଠି ସିସରା ଶୟନ କରୁଛି। ସେହି ସମୟରେ ଜାୟେଲ କ'ଣ କରୁଛି? ଏକ ଖିଲ ନେଇକି, ତମ୍ବୁରେ ଯେଉଁ ମରାଯାଏ ଯେଉଁ ଖିଲ, ଲୁହାର ଖିଲ, ତା କାନରେ ଦେଇକି ହାତୁଡ଼ିରେ ମାରିବାରୁ ସେ ଖିଲଟି, ଏମିତି ଲେଖା ଅଛି ବାକ୍ୟରେ, ଖିଲଟି ଭୂଇଁରେ ଯାଇକି ପଶିଯାଉଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଦେଖୁଛୁ। ସିସରା ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲା, ଜାୟେଲ ତାଙ୍କୁ ବଧ କଲା, ଆଉ ବାରାକ ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିଥିଲା। ଏ ତାବର ପର୍ବତରୁ ବାରାକ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇଥିଲେ। ଏହି ପର୍ବତରୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଆଉ ଜାୟେଲର ଗୃହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଠି ଜାୟେଲଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଯୀଶୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲେ ଏହି ପର୍ବତରେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଅଟେ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଏକ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଅଟେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ପିତର, ଜହନ, ଯାକୁବ ଶୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଉଠିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରୂପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏମାନେ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋଶା ଏବଂ ଏଲିୟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଇଏ ହେଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚର ଭିତର ଅଂଶ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣ କହିଥିଲେ ତାବର ଚର୍ଚ୍ଚର ଇଏ ହେଉଛି ଭିତର ଅଂଶ, ଭିତର ପାଖ। ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ଭିତରରେ ଏମିତି ସାଜସଜ୍ଜା କରାହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ସେଇ ଚିତ୍ର ଅଛି, ଏଠି ସେଇ ଚିତ୍ର ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରରେ ଏଠି ସେଇ ଚିତ୍ର ଅଛି, ଯେଉଁ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ କରାହେଇଛି, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାଙ୍କର 3 ଶିଷ୍ୟ ମୋଶା ଏବଂ ଏଲିୟ। ଆଉ ଏହା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ, ତାବର ଚର୍ଚ୍ଚ। ବାହାରୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ପ୍ରଥମରେ, ଏବେ ଭିତର ପାଖ ଟିକେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଧୁମୟ ନାମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ। ଏ ଐତିହାସିକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆହୁରି ଏମିତି ତଥ୍ୟ ଆମେ ପାଇବା। ସମସ୍ତ ନମସ୍କାର। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।